Right, very good morning, everybody. Right, in our previous classes, we have discussed about what's a finite and what's a non-finite verb. So, when it comes to finite and non-finite definitions, just we went through the subject of the sentence. In the sentence, if there is a subject, just we have to question at the sentence whether the subject is it the subject of the verb or not. So if the subject is a verb of the if it is a subject, that is if it is a subject of a verb, then the verb is to be considered as a finite verb. If the verb doesn't have subject, then it is to be considered as a non-finite verb. So far we have learned all these things, right? So once after we learned all these things, again we need to put a question at ourselves. So what is the main functioning of finite and non-finite verbs? Right? I hope you understood well all these things. Right? Once again, just I would like to come to a conclusion part. Just what is a finite verb and finite versus non-finite verb, right? Finite and non-finite. So in simple terms, generally we can say that finite verb, it has subject, and whereas the non-finite verb, it doesn't have subject. That is the main difference between these two. Clear? Suppose example I would like to give you here. See, I don't like to be cheated. So this is an example. In this example, if you look at the example, so here I don't like, it's a verb, as well as be cheated, it's also a verb. But here the verb don't like, it has the subject I. Therefore, this verb has to be considered as a finite verb. Finite. But whereas for to be cheated, if we question what is the subject for this sentence, actually there is no subject for the verb be cheated. So therefore, be cheated is considered as a non-finite verb. Okay, right? Did you understand this? So these all things, after once we learned all these things, even in our previous class, we have discussed about the non-finite verbs and its types also. Under the non-finite verbs, the types of non-finite verbs are three kinds. Those are infinitives, and the second one is gerund, and the third one is participle. So in our previous class, we have learned about the first one. What's the first one? Infinitives. Under the infinitives, we have learned what are the rules of infinitive. Generally, we use infinitive after a verb, after a noun, after an adjective. And as well as infinitive, sometimes it is used along with a preposition to, sometimes it is omitted. So these all things we have learned in our previous class. Okay, so regarding some another rules, so these rules in our previous class only, all these rules we have discussed. So these are, so have we discussed all these, and especially in our previous class, just we have discussed about the for plus gerund. They are moving for encouraging. So by using a gerund along with for, we use that to show the cause as well as to show the purpose. Right? These things we have learned. So in this class I am going to discuss with you what is the other rule for the direct infinitive. Okay, so it's a continuation of yesterday's live session. See, in certain cases the infinitive without t is used. We may call it as a mimitative, omitative, or omitted with to, without to. We can also say like bare infinitive or direct infinitive. Direct infinitive is used after. So these all things. So this is one of the important points of bare infinitive part, right? So once again let me tell you. So here infinite. So finite and non-finite verb.
సో మనం ఫినైట్ వర్బ్ గురించి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ గురించి మనం ఆలోచిస్తే ఫస్ట్గా మనం ఉపయోగించింది ఫినైట్ వర్బ్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తాము అంటే ఫినైట్ వర్బ్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటంటే ముందు మనకి ఏ యాక్షన్కి ఏ వర్బ్ని ఉపయోగించాలో తెలియజేసేదే ఫినైట్ వర్బ్. కానీ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్. Right, it is quite different. So when it comes to non-finite, it is quite different. సో నాన్ ఫినైట్ అనేది మనకి సబ్జెక్ట్తోను వర్బ్తోను సంబంధం లేకుండా ఉపయోగించే వర్బ్ మనకి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటంటే రైట్ ఎ వర్బ్ విచ్ వీ క్యాన్ యూస్ ఇన్ ఆల్ ద టైమ్స్ విత్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ వితౌట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ ఫామ్. అన్ని టైమ్స్లోనూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్తోనూ దాన్ని చేంజ్ చేయకుండా ఉపయోగించగలిగినటువంటి వర్బ్ని మనం నాన్ ఫినైట్ వర్బ్గా చెప్పచ్చు. రైట్, నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ని ఉపయోగించేటప్పుడు మనకు నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్ అని 3 kinds అనుకున్నాం. వాటిలో మనం నేర్చుకుంటుంది ఇప్పుడు ఇన్ఫినిటివ్ నేర్చుకుంటున్నాం. రైట్, ఇన్ఫినిటివ్. సో అయితే ఇన్ఫినిటివ్లో మనం ఇప్పటివరకు నిన్న ఎర్లియర్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంది టు ఇన్ఫినిట్. అయితే ఓన్లీ అసలు ఈ 2 లేకుండా మనం ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించవచ్చు, ఈ 2 లేకుండా కూడా ఉపయోగించవచ్చు. దాన్నే మనం మీకు ఈజీగా అర్థం అవడం కోసం నేను బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ అన్నాను. BARE, బేర్ ఇన్ఫినిటివ్. ఓకే, బేర్ ఇన్ఫినిటివ్. వాట్ ఈస్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్? లెట్ మీ టెల్ యూ. ఈవెన్ దిస్ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్. సో బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ని మనం డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అని కూడా అంటాం. అంటే మనం ఇన్ఫినిటివ్ అంటే సింపుల్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇంక దీని గురించి మనం ఎలా ఆలోచించాలంటే చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. దీనికి మీరు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు క్లియర్ వస్తుంది. ఓకే రైట్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం చూడండి. షీ మేడ్ మీ ఫీల్. రైట్, షీ మేడ్ మీ ఫీల్. She made me feel. She made me feel. So in this, ఇక్కడ మనం ఈ సెంటెన్స్ చూసామనుకోండి. ఎస్, షీ మేడ్ మీ ఫీల్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ చూసామనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మేడ్ అనేది ఈ సబ్జెక్ట్తో ఉన్నటువంటి వర్బ్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే ఫినైట్ వర్బ్. కానీ ఇక్కడ ఫీల్ అనేది నాన్ ఫినైట్ వర్బ్. అయితే ఈ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ తర్వాత చూడండి దాని ముందు టు అనేది లేదు. అంటే ఒకవేళ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ప్లేస్లో బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని 2తో ఉపయోగిస్తే దాన్ని టు ఇన్ఫినిటివ్ అన్నాము. అలాగా 2 అనేది ఒమిట్ చేసేసి ఓన్లీ ఇన్ఫినిటివ్ని మాత్రం ఉపయోగించాం అనుకోండి, దాన్నే బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. అయితే ఈ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ను లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ని ఎప్పుడప్పుడు ఉపయోగించాలనేది ఇక్కడ రూల్స్ ఉన్నాయి. చూద్దాం, లైన్ చూద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఇక్కడ పాయింట్ ఏ. Need and dare in the negative and interrogative sentence only when they are used as a auxiliaries, for example. Right? చూడండి, ఇక్కడ నీడు డేర్, మనకి ఇక్కడ నీడు డేర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం. సో నీడ్ డేర్ ఇన్ ద నెగిటివ్ అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్. అసలు నీడ్ని డేర్ని నెగిటివ్ లేదా ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్సెస్గా ఉపయోగించేటప్పుడు వాటిని మనం ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించేటప్పుడు మనం దాని తర్వాత ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించు. చూడండి, యూ నీడ్ నాట్, మనం జనరల్గా యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్ అంటారు. యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఇక్కడ నీడ్ అనేది ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించాం, దాని తర్వాత టు ఇన్ఫినిటివ్ టు వర్క్ అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండర్లైన్ చేసిన పార్ట్ చూడండి. యూ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్? ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్సా నెగిటివ్ సెంటెన్సా అంటే జస్ట్ ఇది పాజిటివ్ సెంటెన్స్. అందుకే ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి, ఎఫర్మేటివ్ నథింగ్ బట్ పాజిటివ్ సెంటెన్స్. ఓకే, అయితే నీడ్తో మనం ఎప్పుడైనా సరే మనం నీడ్ అనే ఆక్సిలరీని ఉపయోగించేటప్పుడు నీడ్ టు అన్నాం, పాజిటివ్ సెన్స్లో నీడ్ టు అన్నాం. ఒకవేళ అదే నెగిటివ్ అనుకోండి, దాన్ని మనం ఎలా చెప్పాలంటే నీడ్ నాట్ అనాలి, నీడ్ నాట్ అని చెప్పాలి. సో ఐ నీడ్ టు గో, ఐ నీడ్ నాట్ టు గో, లైక్ దిస్. నీడ్ టు గో, నీడ్ నాట్ టు గో. అయితే నాట్ అనేది ఇక్కడ ఈ నీడ్కి టూకి మిడిల్లోనే ఉపయోగించాలి నాట్ అనేది. రైట్, క్లియర్? సో లెట్ us see the second example. You do not need to work hard. You do not need to
work hard. That means you need not to work hard. That is the meaning. You do not. You need not. Okay. Right, third example. He need not work hard. అయితే వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ చూడాలి మనం. ఫస్ట్ వన్ ఎఫర్మేటివ్ అనుకున్నాం, రెండో దానికి నెగిటివ్ యాజ్ ఆర్డినరీ, నెగిటివ్ యాజ్ ఆక్సిలరీ అన్నారు. ఇక్కడ నీడ్ని చూడండి, నీడ్ అనేది మనం ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించామా? ఆక్సిలరీ అంటే తెలుసు కదా మనకి, ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఆక్సిలరీ వర్బ్స్ని ఉపయోగించి మనం మోడ్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ గురించి తెలియజేసే ఉపయోగించడం కోసం మనం ఆక్సిలరీస్ని ఉపయోగిస్తాం. సో ఇక్కడ డు నాట్ నీడ్ అనేది అంటే అక్కడ యు నీడ్ నాట్ వర్క్ హార్డ్ అనొచ్చు. యు నీడ్ నాట్ వర్క్ హార్డ్ అంటే ఆ సెంటెన్స్లో ఇక్కడ నీడ్ అనేది ఆక్సిలరీగా యూజ్ చేశారు థర్డ్ సెంటెన్స్లో. కానీ అదే సెకండ్ సెంటెన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, యూ డు నాట్ నీడ్ టు వర్క్ అన్నది. యూ డు నాట్ నీడ్ టు వర్క్ అనేది ఇది నెగిటివ్ సెంటెన్స్, కాకపోతే ఇది జస్ట్ ఆర్డినరీ సెన్స్. కాకపోతే ఇక్కడ నీడ్ అనేది ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించన్నమాట. రైట్, డూ యూ నీడ్ టు వర్క్ దేర్ నౌ. సో లైక్ దిస్ నీడ్ అండ్ డేర్కి సంబంధించి కొన్ని రూల్స్ మనకి, అంటే నీడ్ని డేర్ని మన ఆర్డినరీ వర్బ్గా ఉపయోగించేటప్పుడు లేదా ఆక్సిలరీ వర్బ్స్గా ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఏ విధంగా వాటిని యూజ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఈ విషయాలు డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్, క్లియర్? రైట్, చూడండి. అయితే ఇక్కడ మనకి చిన్న పాయింట్, దీనికి సంబంధించి ఒక నోట్ ఉంది చూడండి. ఇక్కడ నీడ్కి డేర్కి సంబంధించి ఒక నోట్ ఉంది చూడండి. నోట్, ఎస్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ విత్ డేర్ అండ్ నీడ్. జనరల్ వి యూజ్ నీడ్స్, డేర్స్. అదే ఒకవేళ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ వస్తే నీడ్స్, డేర్స్ అంటాం. సో ఇలాంటి వాటిని మనం ఉపయోగించకూడదు, ఎందుకంటే ఆక్సిలరీకి వచ్చేటప్పుడు. చూడండి, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ లెట్. చూడండి, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మీ అందరికీ అర్థమైందా? డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే ఓన్లీ బేస్ ఫామ్ అంతే. ఓకే, అంటే ఇక్కడ బేస్ ఫామ్ అని కూడా అనకూడదు. ఎలా చెప్పాలంటే ఓన్లీ వర్బ్ని మనం వితౌట్ టు అనమాట. అంటే టు అనేది ఒమిట్ చేస్తే ఉపయోగించే వర్బ్ని మనం బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అన్నాం. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలని చెప్పాను. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నేను ఇంత ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, షీ మేడ్ మీ ఫీల్ అన్నాను. ఓకే, షీ మేడ్, రైట్, ఐ విల్ మేక్ ఎ కాల్ టు ఇన్ఫార్మ్. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ విల్ మేక్ దెమ్ టు కాల్. ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉందో చెప్తారా? నేను ఈ సెంటెన్స్ని ఇలా స్పిల్టప్ చేశాను. ఈ సెంటెన్స్ని ఐ విల్ ఇదో పార్ట్ గాను, మేక్ అనేదో పార్ట్ గాను, అండ్ దెమ్ అనేదో పార్ట్ గాను, టు కాల్ అనేదో పార్ట్గా. ఇది పార్ట్ 1, 2, 3, 4. ఈ 4 పార్ట్స్లో మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉంది? ఈ సెంటెన్స్లో ఐ విల్ మేక్ దెమ్ టు కాల్. అయితే ఈ సెంటెన్స్లో ఒక మిస్టేక్ ఉంది. ఏంటి మిస్టేక్ అంటే చూడండి, ఇక్కడ మేక్ అనేది మనకి ఇక్కడ వర్బ్, అలాగే కాల్ అనేది వర్బ్. అంటే 2 వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఈ సెంటెన్స్లో. ఒక సెంటెన్స్లో 2 వర్బ్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఆలోచించాల్సింది, ఒక వర్బ్ ఫినైట్ వర్బ్ అవుతుంది, రెండోది నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ఏంటంటే కాల్. సో ఈ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ కాల్ అనే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ఉంది కదా, ఈ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్కు ముందేముంది? TO2 ఉంది. సో ఇక్కడ 2 అనేది మిస్టేక్. ఎందుకని మిస్టేక్ అంటే చూడండి, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత మనం ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రం ఉపయోగించాలి. టూతో ఇన్ఫినిటివ్ని ఉపయోగించకూడదు. ఆ వర్బ్స్లో మనకి మేక్ అనేది ఒక వర్బ్. క్లియర్? సో ఇక్కడ మేక్ అనేది మనకి ఇంకొక అడిషనల్ వర్బ్. కాబట్టి ఎలాంటి మనకి ఫినైట్ వర్బ్ ప్లేస్లో మేక్ అనేది వచ్చేటప్పుడు దాని తర్వాత ఉండే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ 2తో రాయకూడదు, ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్గా మాత్రమే ఉపయోగించాలి. కాబట్టి మనకి మిస్టేక్ ఎక్కడ ఉందంటే ఈ 4th పార్ట్లో ఉంది. ఏంటి ఆ మిస్టేక్ అంటే ఇక్కడ 2 అనేది ఉపయోగించకూడదు. సో దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ విల్ మేక్ దెమ్ కాల్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఐ విల్ మేక్ దెమ్ టు కాల్, దట్స్ ఎ రాంగ్ సెంటెన్స్. ఐ విల్ మేక్ దెమ్ కాల్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. క్లియర్? సో ఇలా మనకి కొన్ని వర్బ్స్ దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు మీకు మేక్ గురించి చెప్పాను. అయితే ఇక్కడ కొన్ని వర్బ్స్ ఉన్నాయి చూడండి, లెట్, బిడ్, మేక్, నో, హెల్ప్, ఫీల్. ఇలాంటి వర్బ్స్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి, వీటిని చూడండి, హర్ అండ్ లైక్ వాచ్, సీ. ఓకే, దాని కింద మనం చూస్తే సెంటెన్స్ దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఇస్ యూస్డ్ only when these verbs are used in active voice.
Inactive voice means nothing but when we use these verbs in the doer approach. Afterwards, we can use only bare infinitive. Okay, but not in the passive. And the next one, see that the verb let is followed by direct infinitive both in the active and passive for formal. Okay, for example, I made the students write an essay. ఇక్కడ మనం జనరల్గా అయితే టు రైట్ ఎస్సే నువ్వు జనరల్గా ఉపయోగించేస్తాం ఈ ఫస్ట్ సెంటెన్స్కి. కానీ అక్కడ టూ ఉపయోగించకూడదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మెయిడ్ అనే వర్బ్ని ఓకే డూయర్ అప్రోచ్లో ఉపయోగించాం. ఇది నాన్ ఫినైట్, ఇది ఫినైట్ వర్బ్గా ఉంది. దాని తర్వాత ఉండేటువంటి వర్బ్ ఇక్కడ రైట్ అనేది నాన్ ఫినైట్ వర్బ్. సో నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ఫినైట్ వర్బ్ ప్లేస్లో మనకి మేక్ అనేది వర్బ్ ఉంటే దాని తర్వాత ఫాలో అయ్యేటువంటి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అవ్వాలి. అందు గురించి ఓన్లీ రైట్ మాత్రం ఉపయోగించాం. టు రైట్ అని ఉపయోగిస్తే దట్స్ ఎ రాంగ్ సెంటెన్స్. సో ఐ మేడ్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ అన్ ఎస్సే, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్. ఓకే, and the next one, see the second example. Let us see the second example. The student was made to write an essay. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్, ఎందుకంటే ఈ సెంటెన్స్లో చూడండి ద స్టూడెంట్ వాజ్ మేడ్ టు రైట్. ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్ ఏం జరిగిందో చెప్పాం, అంటే నాన్ డ్యూయర్ అప్రోచ్లో చేసాం. అంటే నాన్ డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఈ వర్బ్స్ తర్వాత మనం టు ఇన్ఫినిట్ ఉపయోగించవచ్చు. కానీ ఈ వర్బ్స్ ఒకవేళ డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఉంటే ఆ వర్బ్స్ ఏంటో మనకు తెలియాలి మరొకసారి, రైట్? ఈ వర్బ్స్ని మరొకసారి నేను స్క్రీన్ మీద రాస్తూ చూపిస్తున్నాను. కారణం ఏంటంటే మనకి ఈ వర్బ్స్ని ఎంత బాగా మనం గుర్తించుకుంటే అది బాగుంటుంది. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ వన్స్ ఇదే ఓకే. సో మనకి ఏమేమి వర్బ్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలంటే ఫస్ట్ వన్ లెట్, అలాగే బిడ్, ఓకే, మేక్, అలాగే నో KNOW, హెల్ప్, ఫీల్, అలాగే హర్, వాచ్, రైట్? ఇలా ఈ వర్బ్స్ మనం ఈ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వర్బ్స్ని మనం సెంటెన్స్ని డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఉపయోగించేటప్పుడు దాని తర్వాత ఒకవేళ టు ఇన్ఫినిట్ మన ఇన్ఫినిటివ్ ఒక నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ని ఉపయోగిస్తే అది ఖచ్చితంగా బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అయి ఉండాలి. ఇది రూల్. ఈ రూల్ మనం మర్చిపోకూడదు. ఓకే, క్లియర్? సో ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దానికోసం మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాడు చక్కగా. ఎగ్జాంపుల్స్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ చూడు, 4 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఐ మేడ్ ద స్టూడెంట్స్ రైట్ an essay. ద స్టూడెంట్ వాజ్ మేడ్ టు రైట్ an essay. అయితే ఇక్కడ మేడ్ తర్వాత టు ఉపయోగించకూడదని ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో చెప్తే సెకండ్ సెంటెన్స్లో మాత్రం టు రైట్ అన్నాడు. ఇది ఎందుకు? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎందుకు కరెక్ట్? ఈ రెండు సెంటెన్స్ ఏది కరెక్ట్ అంటే రెండు సెంటెన్స్ కరెక్టే. ఫస్ట్దేమో డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఉంది, రెండో సెంటెన్స్ నాన్ డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఉంది. సో నాన్ డ్యూయర్ అప్రోచ్లోని మనం వీటి తర్వాత టు ఇన్ఫినిట్ ఉపయోగించవచ్చు. కానీ డ్యూయర్ అప్రోచ్లో ఇక్కడ నేను చూపించినట్టు ఏవైతే వర్బ్స్ ఇంతవరకు చూపించానో ఆ వర్బ్స్ తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా మనం డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిట్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అవి మనకి మళ్ళీ వర్బ్స్ మన బ్రెయిన్లో ఫిక్స్ చేయాలి. లెట్, బిడ్, మేక్, నో, హెల్ప్, ఫీల్, హర్, వాచ్, సీ, రైట్? ఐ సా రాము గోస్, నాట్ టు గో అనదు, గోస్ అన్నది ఇక్కడ. ఓకే, ద టీచర్ లెట్ హిమ్ టు గో అవుట్, నాట్ ద టీచర్ లెట్ హిమ్ గో అవుట్. ఇక్కడ చూడండి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ద టీచర్ లెట్ హిమ్ టు గో అవుట్. దట్స్ నాట్ కరెక్ట్, బికాజ్ లెట్ తర్వాత మనం ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలి. కానీ అదే ఒకవేళ మనం పాసివ్లో ఉపయోగించాం అనుకోండి, అప్పుడు లెట్ తర్వాత మనం ఇండైరెక్ట్ టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించవచ్చు. హీ వాజ్ లెట్ టు గో అవుట్. సో హీ వాజ్ లెట్ గో అవుట్ బై ద టీచర్. హీ వాజ్ లెట్ గో అవుట్ బై ద టీచర్. రైట్, క్లియర్? సో మనం దీంతో ఇక వరకు మనకి థర్డ్ అంటే ఇప్పటివరకు మనం సెకండ్ రూల్లో నీడు, డేర్ గురించి చూసాము. అలాగే కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత ఒకవేళ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగిస్తే అది డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలా లేకపోతే టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలో తెచ్చాం. అర్థమైందా?
అంటే నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఈ లైవ్ క్లాస్లో నేను మీకు చెప్పింది ఏంటంటే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్గా ఒకవేళ టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగిస్తే ఎప్పుడు టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలి, ఎప్పుడు బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలో చెప్పాం. అయితే బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ ఎప్పుడు ఉపయోగించాలంటే మనకి నీడ్, డేర్ అనేవి ఆక్సిలరీస్గా ఉపయోగించేటప్పుడు టు ఉపయోగిస్తాము. అలా కాకుండా వాటిని ఆర్డినరీ వర్బ్స్గా ఉపయోగించేటప్పుడు వాటి తర్వాత మనం టు ఉపయోగించాల్సిన పని లేకుండా ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగిస్తాం. అలాగే కొన్ని వర్బ్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ నేర్చుకున్న ఇప్పటివరకు మనం. ఏంటవి? మేక్, లెట్, సీ, హర్డ్, వాచ్, హియర్, ఇలాంటి ఈ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్బ్స్ తర్వాత కూడా మనం ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ని ఉపయోగిస్తామని నేర్చుకున్నాం. సో ఇక్కడ వరకు 2 రూల్స్ చెప్పాను ఇప్పటివరకు. ఓకే రైట్. ఐఎమ్ సారీ, ఈరోజు మీతో రెస్పాండ్ అవ్వడానికి అవకాశం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఇంటి దగ్గర లేను ఈరోజు. సో ఇంటి దగ్గర ఉంటే ల్యాప్టాప్లో చక్కగా చూసుకుంటూ మీకు రెస్పాండ్ అయ్యేవాడిని. సో బయట ఉండడం వల్ల క్లాస్ బయట నుంచి చెప్పడం వల్ల డైరెక్ట్ మొబైల్లోంచి క్లాస్ చెప్తున్నా. సో దానివల్ల మీతో రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే రైట్. సో ఇంతవరకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నా. రైట్. రీడ్ చూడండి, మనకి 3వ రూల్ చూద్దాం. చూడండి, ఈ 3rd రూల్ చూద్దాం. మనకు 3rd రూల్ చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది. సో 3rd రూల్, ఇంకో 4 నెక్స్ట్ రూల్ చూద్దాం. చూడండి, సో ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ విత్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్. మనకి కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. ఆ ఫ్రేజెస్ తర్వాత కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించాలి. ఇది మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, నేను క్లాసెస్లో జరిగేటప్పుడు కూడా చాలాసార్లు చెప్పుంటాను. మీరు ఎంతమందికి ఐడియా ఉందో చూడండి. మనకి సజెషన్. సో సజెషన్ ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఎవరినైనా సజెస్ట్ చేయాలనుకోండి, సజెషన్ని మీకు హ్యాడ్ బెటర్ గురించి చెప్పాను మీకు. యూ హ్యాడ్ బెటర్ అంటే ఇక్కడ యూ హ్యాడ్ బెటర్ తర్వాత యూ హ్యాడ్ బెటర్ తర్వాత ఓన్లీ మనం దాని తర్వాత ఉపయోగించాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా బేర్ ఇన్ఫినిటివ్. దీని తర్వాత టు ఉపయోగించకూడదు. యూ హ్యాడ్ బెటర్ టు రైట్ అంటాం మనం మామూలుగా అయితే జనరల్గా అది అలవాటు అయిపోయి టు రైట్ అని చెప్పేస్తాం. కానీ యాక్చువల్గా ఇది టు రైట్ అనకూడదు. యాక్చువల్లీ యూ హ్యాడ్ బెటర్ రైట్, యూ హ్యాడ్ బెటర్ కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్, యూ హ్యాడ్ బెటర్ meet him, you had better inform them early, you had better come here, you had better learn things well. వీటన్నిటి తర్వాత టు ఉపయోగించకుండా ఓన్లీ నేను డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రం ఉపయోగిస్తున్నాను. అంటే ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో. ఆ ఫ్రేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫ్రేజెస్ తర్వాత మనం ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రం ఉపయోగించాలి. అలాంటి ఫ్రేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. చూడండి లైన్గా. అందులో ఫస్ట్ మనకి ఆల్రెడీ మీకు పరిచయం చేశాను హ్యాడ్ బెటర్ గురించి. And first one is had better, and second is had rather, and would rather, would better, as soon, sooner than. Okay, దానికోసం చూడండి ఈ ఫ్రేజెస్ చూడండి. హ్యాడ్ బెటర్ ఫస్ట్ వన్, హ్యాడ్ rather, had better or had rather. వుడ్ బెటర్ అండ్ వుడ్ rather. సో హ్యాడ్ బెటర్ వుడ్ బెటర్ రెండు ఒకటే. ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ వుడ్ బెటర్ హ్యాడ్ బెటర్ ఉంది. యూ వుడ్ బెటర్ మీట్ హిమ్. ఓకే చూడండి, హ్యాడ్ బెటరు అలాగే వుడ్ బెటర్ రెండు కూడా ఈక్వలే. దీంట్లో మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. రెండింటిని కూడా మనం ఒకటేలా ఉపయోగించవచ్చు. హ్యాడ్ బెటరు వుడ్ బెటర్ అనేది మనం ఈ రెండింటిని సజెషన్ ఇవ్వడానికి ఉపయోగిస్తాం. యూ హ్యాడ్ బెటర్ మీట్ హిమ్, అలాగే యూ వుడ్ బెటర్ మీట్ హిమ్ అంటాం. అంటే హ్యాడ్ బెటర్ని వుడ్ బెటర్ని ఎదుటి వ్యక్తి మనం సజెస్ట్ చేయడానికి. ఒక వ్యక్తిని ఏదైనా మనం సజెషన్ ఇవ్వాలనుకోండి, అలాంటి సజెషన్ చేసేటప్పుడు ఇటువంటి ఫ్రేజెస్ని ఉపయోగించి ఈ ఫ్రేజెస్ తర్వాత మనం ఉపయోగించేటువంటి టు ఇన్ఫినిటివ్ ఖచ్చితంగా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్గా ఉపయోగించి మనం అవతల వ్యక్తి సజెషన్ చేస్తాం. అందుకోసమే మీరు ఎవరినైనా ఒక వ్యక్తిని సజెస్ట్ చేయాలనుకోండి, ఇలా చెప్పాలన్నమాట. యూ హ్యాడ్ బెటర్ కన్సల్ట్ మిస్టర్ బెహరా టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్ వెల్. మీరు ఇంగ్లీష్ బాగా నేర్చుకోవాలంటే ఎవరిని కలవాలి? మిస్టర్ బెహరాని కలవాలి అని చెప్పాను. అలాగే యూ హ్యాడ్ బెటర్ లెర్న్ థింగ్స్ క్విక్లీ. చాలా త్వరగా విషయాలు నేర్చుకుంటే మీకు మంచిది అని చెప్తాం. ఇలా దాన్ని హ్యాడ్ బెటర్ ప్లేస్లో వుడ్ బెటర్ కూడా ఉపయోగించవచ్చు. రెండు ఒకటే అని అర్థం అన్నమాట. అంటే మీకు ఎక్కడున్న ఫ్రేజెస్లో ఈ రెండు ఫ్రేజెస్ ఒకటి. అంటే ఒకటి మీరు నేర్చుకున్నారంటే మ్యాక్సిమం రెండోది కూడా ఐడియా ఉంటుందని చెప్పాను అన్నమాట మీకు. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హ్యాడ్ రాదర్ వుడ్ రాదర్. ఇక్కడ హ్యాడ్ రాదర్ వుడ్ రాదర్ కూడా
రెండు ఈక్వలే. హ్యాడ్ బెటర్ వుడ్ బెటర్ ఎలాగ ఎక్కువ, హ్యాడ్ రాదర్ వుడ్ రాదర్ కూడా ఈక్వల్. చూడండి మనకి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యాడ్ బెటర్ లీవ్ యువర్ హౌస్ ఎట్ వన్స్. ఐ వుడ్ బెటర్ లీవ్ యువర్ హౌస్ ఎట్ వన్స్. అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకోండి, షీ వుడ్ రాదర్ స్టే దాన్ లీవ్ నౌ. ఆమె వెళ్ళిపోయేదానికంటే ఉంటే బాగుంటుంది. అర్థమవుతుందా? షీ హ్యాడ్ రాదర్ స్టే, ఇలా అంటాం మనం. వుడ్ రాదర్కి హ్యాడ్ రాదర్ రెండింటి మీనింగ్. సో అర్థమవుతుందా మీకు? వుడ్ మనకి ఈ రెండు ఫ్రేజెస్ గురించి మనం ముఖ్యంగా క్లియర్గా విషయాన్ని నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది మనం చేయడానికి చేస్తే మనకి విషయం బాగా అర్థమవుతుంది. ఒకటి, హ్యాడ్ బెటర్ అన్నా వుడ్ బెటర్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, హ్యాడ్ బెటర్ ఆర్ వుడ్ బెటర్. ఓకే, ఈ రెండు ఇది అనుకున్నాం. ఈ రెండింటిని సజెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఏవైనా ఈ ఫ్రేజ్ సజెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. అలాగే హ్యాడ్ రాదర్ RETHR, హ్యాడ్ రాదరు వుడ్ రాదర్, హ్యాడ్ రాదర్ అండ్ వుడ్ రాదర్. ఇవి కూడా మనం ఈ రెండింటిని కూడా మనం ఒకటే మీనింగ్ వచ్చేలాగానే ఉపయోగిస్తాం. సో ఈ రెండింటిని ఒక మీనింగ్ వచ్చేలా ఉపయోగిస్తాం, ఈ రెండింటిని కూడా ఒకేలా ఉపయోగిస్తాం. అంటే మనం సింపుల్గా చెప్పాలంటే హ్యాడ్ బెటర్కి వుడ్ బెటర్ అనేది సినానమ్గా చెప్పవచ్చు, హ్యాడ్ రాదర్కి వుడ్ రాదర్ అనేది సినానమ్గా చెప్పవచ్చు. అయితే మనకి అక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేసేటువంటి సెంటెన్స్ అవతల ఒక ఆడియన్స్ని ప్లీజ్ చేయడం కోసం ఎటువంటి సెంటెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఆ టైంలో బెటర్గా ఉంటుందో, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రిఫర్. సో వెదర్ డూ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ హ్యాడ్ బెటర్ ఆర్ వుడ్ బెటర్, దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ us, right? So this is about. And the next one, would better, as soon and sooner than. These also see as soon. Okay, example చూడండి, I would as soon stay at home as go. సో విత్ ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్, అంటే నేను ఇంటికాడ ఉండాలనుకుంటున్నాను, అలాగే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను. అంటే రెండు ఉంది, వెళ్ళిపోవాలని ఉంది, ఉండాలని ఉంది, రెండు ఉందన్నమాట. అలాంటి దాని మీనింగ్ మనం ఐ వుడ్ యాజ్ సూన్ స్టే అట్ హోమ్ యాజ్ గో అంటన్నమాట. యాజ్ సూన్ అనేది మనం ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్ని తెలియచేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సో మనం యాజ్ సూన్ అనేది ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్. మనం కొన్ని పనులు చేస్తూ ఉంటాం. ఎలాగా? మనం కొన్ని విషయాల్ని ఎలా చేస్తూ ఉంటాం, మనం కొంచెం చెప్తూ ఉంటాం. చూడండి, నాకు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని ఉంది, అలాగే ఇంగ్లీష్ ఎందుకులే అనిపిస్తుంది అంటాం. ఇంట్లో ఉండాలని ఉంది ప్లస్ వెళ్ళిపోవాలని ఉంది అనుకుంటాం. హాస్టల్లో జాయిన్ అవ్వాలని ఉంది, మళ్ళీ ఇంట్లోనే ఉండాలనిపిస్తుంది అంటాం. అలాంటి ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్ని తెలియజేసేటప్పుడు మనం యాజ్ సూన్ ఉపయోగిస్తాం. దాన్ని మనం ఎలా ఉపయోగించాలంటే వుడ్తోనే ఉపయోగించాలి. సో దాన్ని ఎలా పెట్టాలంటే ఐ వుడ్ యాజ్ సూన్ స్టే యాజ్ అట్ హోమ్ యాజ్ గో అంటాం. రైట్? మీకు అర్థమైంది ఇది యాజ్ సూన్ అనేది ఉపయోగించడం. సో యాజ్ సూన్ అనేది ఉపయోగించడం మనకి హ్యాడ్ బెటర్కి, వుడ్ బెటర్కి, హ్యాడ్ రాదర్కి, వుడ్ రాదర్కి. సో అలాగే హ్యాడ్ రాదర్కి, వుడ్ రాదర్కి, అంటే హ్యాడ్ రాదర్ వుడ్ రాదర్ డిఫరెంట్. మనకి చూడు, షీ హ్యాడ్ రాదర్ స్టే దాన్ లీవ్ నౌ. ఆమె ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయేదానికంటూ ఉంటే బాగుంటుంది, మంచిది అని చెప్పడం అన్నమాట. ఐ వుడ్ బెటర్ సి ఐ వుడ్ రాదర్ యూ గో అంటాం మనం. ఐ వుడ్ రాదర్ యూ గో అంటే నాకంటే నువ్వు వెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్పడానికి మనం వుడ్ రాదర్ ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ యాజ్ సూన్ అనేది మనం ఎప్పుడు కూడా ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్ని తెలియచేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, టు ఎక్స్ప్రెస్ ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్ వి యూస్ యాజ్ సూన్. దానికి మనం ఎలాగ ఆన్సర్ చెప్పాలంటే రైట్, ఐ వుడ్ యాజ్ సూన్ స్టే ఎట్ ద హోమ్ యాజ్ గో. ఇంటి దగ్గర ఉండాలనిపిస్తుంది, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అని ఈక్వల్ విల్లింగ్నెస్ను ఉపయోగించేటప్పుడు మనం యాజ్ సూన్ని ఉపయోగిస్తాము. సో ఇక వరకు అర్థమైందా మీ అందరికీ? ఓకే, రైట్. లెట్ us see the D example. D, rule number D. So direct infinitive is used with but, than, and, except, as, or. అలాగే మనం డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ని ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే షీ డిడ్ నథింగ్ బట్ క్రై. నన్ బట్ యూసేజ్ అనమాట ఇది. షీ డిడ్ నథింగ్ బట్ క్రై.
ఇలాంటి మనం ఇలా బట్ అనే వర్డ్ను ఈ వర్డ్ను ఉపయోగించి అంటే ఇటువంటి ఫ్రేజెస్ని ఉపయోగించినప్పుడు కూడా మనం ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్స్ ఉపయోగిస్తాం. సీ దట్ దే కేమ్ హియర్ ఫర్ నథింగ్ బట్ టు సీ. అది బట్ టు సీ అన్నాం చూసారు, అదే తప్పది. బట్ సీ అంతే, అలా ఉపయోగించాలి. అంటే బట్ తర్వాత ఇప్పుడు మనం బేర్ ఇన్ఫినిట్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించాలి. చూడండి, హీ డిడ్ నథింగ్ బట్ క్రై. అండ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, షీ డిడ్ నో మోర్ దాన్ స్లీప్ ద హోల్ డే. షీ డిడ్ నో మోర్ దాన్ స్లీప్ ద హోల్ డే. ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటెన్స్ చూడాలి, ఇది కరెక్టా రాంగ్ అంటే కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్. ఎందుకంటే పైన ఉన్నటువంటి ఎక్సెప్షన్ రూల్స్ చూడండి మీరు. ఎప్పుడంటే మనం ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి వీటి తర్వాత అంటే బట్, దాన్, అండ్, ఎక్సెప్ట్, యాజ్, ఆర్. వీటి తర్వాత మనం ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగిస్తాం వితౌట్ టు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం, హీ డిడ్ నథింగ్ బట్ క్రై. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, షీ డిడ్ నో మోర్ దాన్ స్లీప్ షీ డిడ్ నో మోర్ దాన్ రైజ్ అన్ ఇష్యూ. షీ డిడ్ నో మోర్ దాన్ ఇన్వాల్వ్ ఇంటూ ప్రాబ్లం. అతను చేసింది ఏం లేదు, అనవసరం ప్రాబ్లం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు ఇలా చెప్తామన్నమాట. ఓకే, అలాగే మనకి ఏంటి అండ్తో కూడా. సో షీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఈట్ ఎక్సెప్ట్ టు డ్రింక్ అన్నారు చూసారు. ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ టు డ్రింక్ ఈ సెంటెన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ సెంటెన్స్లో మిస్టేక్ ఉంది. థర్డ్ సెంటెన్స్లో చూడండి, ఈ థర్డ్ సెంటెన్స్ నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను, లైక్ 4 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను. షీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఈట్ ఎక్సెప్ట్ టు డ్రింక్ వాటర్. ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ చూడండి, మనకి ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ రూల్ తర్వాత మనం ఎక్సెప్ట్ తర్వాత ఏం ఉపయోగించాలి, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిట్ ఉపయోగించాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం ఉపయోగించాలి, టు డ్రింక్ అన్నాడు, అంటే టూ అనేది ఉండకూడదు, టూ అనేది రాంగ్ ఇక్కడ, అంటే టూని తీసేయాలన్నమాట. సో ఆ సెంటెన్స్ అప్పుడు షీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఈట్ టు డ్రింక్ వాటర్ అనే సెంటెన్స్ని మన కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే షీ హ్యాడ్ నథింగ్ టు ఈట్ ఎక్సెప్ట్ డ్రింక్ వాటర్ అని చెప్పాను అది. రైట్, అలాగే ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, డూ యూ విష్ టు వాచ్ టీవీ ఆర్ టు గో టు బెడ్. ఇక్కడ ఓఆర్ ఇది కూడా చూడండి, ఓఆర్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ టు ఇన్ఫినిట్ ఉపయోగించాం, టు గో అని ఉంది, కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. జస్ట్ డూ యూ విష్ టు వాచ్ టీవీ ఆర్ గో టు బెడ్, ఆర్ గో టు బెడ్ అన్న, టు గో టు బెడ్ అనకూడదు. సో ఇక్కడ టూ అనేది తీసేయాలి. మీకు అర్థమవుతుంది, ఈ పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి మనకి. బట్, దెన్, అండ్, ఎక్సెప్ట్, యాజ్, ఆర్ ఇలాంటి ఫ్రేజెస్ ఉపయోగించి మనం కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు, కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ చెప్పేటప్పుడు దాన్ని మనం ఇలా ఉపయోగించవచ్చు బై యూజింగ్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్. ఓకే, రిగార్డింగ్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ దేర్ ఈజ్ అనదర్ రూల్. చూడండి, డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఇస్ యూజ్డ్ విత్ ఫ్రేజెస్ వై నాట్ అండ్ వై. మనం వై నాట్ అండ్ వై అనే టర్మ్స్ని ఉపయోగించేటప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సిన రూల్ చూడు. వై నాట్ రెస్ట్ నౌ, వై నాట్ స్టే హియర్, వై నాట్ టు స్టే హియర్ అంటే మనం జనరల్గా ఉపయోగించాం. వై నాట్ రైట్, వై నాట్ టు రైట్ అనకూడదు. వై నాట్ టు సే, వై నాట్ టు ప్లే, ఇది మన జనరల్ యూసేజ్. మనం అక్కడక్కడ చూసి వీటిని మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం, కానీ మనం వై నాట్ వై అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు వాటి తర్వాత ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగిస్తామో అదే కరెక్ట్ సెంటెన్స్. వై స్టే హియర్ అని అంటాం. వై స్టే హియర్ అంటాం. ఓకే, రైట్, వెరీ గుడ్. సో did you all understand this? Anusha, good evening. Karthik.
and okay. Yes, I helped them in critical situation. Very good, man. Nice examples you people are making. Okay, right, very good. Okay, let's continue. Let us continue. Yes, okay. Karthik. Right? So, did you all learn today? ఓకే ఓకే ఇంతవరకు చెప్పింది మీకు ఏం చెప్పానో అర్థమైందా? ఎస్ అని పెట్టావు కార్తీక్. ఓకే, ఇక మనం ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చూడండి, నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. వెరీ గుడ్ కళ్యాణి. రైట్, నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నాం. సో నాన్ ఫినైట్ వర్బ్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ సమ్వాట్ డిఫికల్ట్గా ఉండొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ సచ్ ఎ డిఫికల్ట్, రైట్? యా, okay, not Karthik. Okay, it is Anishita. Okay, no problem. Okay, very good. So, and one more thing I asked you people, and one more thing I asked you people, just to inform your friends, I told. Okay, so sorry. Okay, right. Okay, shall we continue? So then man continue చేద్దాం చూడండి. Okay, right, there lies a small problem with you people. ఓకే, ఇంతవరకు మనం ఒకటి నేర్చుకున్నాం. సో అసలు ఫినైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అంటే ఏంటి. సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, నాన్ ఫినైట్ వర్బ్కి సబ్జెక్ట్ ఉండదు. అలాగే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అంటే ఇంకా మన సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే మనం అన్ని టైమ్స్లోనూ, ఓకే, అన్ని సబ్జెక్ట్స్తోనూ వర్బ్ ఫామ్ చేంజ్ చేయకుండా ఉపయోగించడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి వర్బ్నే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అంటాం. ఓకే, అలాంటి వర్బ్ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్లో మనకి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్ అనేవి 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. అందులో ఫస్ట్ది ఇన్ఫినిటివ్. మనం ఇన్ఫినిటివ్ నేర్చుకుంటున్నాం. అయితే ఇన్ఫినిటివ్లో కూడా 2 రకాల ఇన్ఫినిటివ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఒకటి ఏంటంటే టు ఇన్ఫినిటివ్. అసలు ఇన్ఫినిటివ్ అంటే బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్, అంటే ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్నే మనం ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. ఓకే, అయితే ఈ ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని మనం కొన్నిసార్లు TO2తో ఉపయోగిస్తాం. TO2తో ఉపయోగిస్తే దాన్నే మనం టు ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. అంటే టు రైట్, టు సీ, టు వాచ్ అంటాం. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ టు అనేది ఒమిట్ చేయాలి. ఒమిట్ చేసి ఓన్లీ బేస్ ఫామ్ మాత్రమే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్గా ఉపయోగిస్తే దాన్నే బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటాం. అయితే ఈ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిట్ని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి అనే దానికి నేను ఇంతవరకు ఈరోజు క్లాస్లో కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. కొన్ని వర్బ్స్ చూసేటప్పుడు మనం కొన్ని వర్బ్స్ని చూసేటప్పుడు వాటి తర్వాత బేర్ ఇన్ఫినిటివ్సే ఉపయోగించాలి. అందులో మనం ఇప్పటివరకు డిస్కస్ చేసుకున్న వాటిలో చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్బ్స్ లెట్, బిడ్, మేక్, నో, హెల్ప్, ఫీల్, హర్డ్, వాచ్, సీ, ఇలాంటి ఈ వర్బ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఇలాంటి వర్బ్స్ ఉంటే ఆ వర్బ్స్ తర్వాత మనం ఉపయోగించే నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రమే అయి ఉండాలి. ఓకే, ఐ విల్ మేక్ రాజు రైట్ అనాలి. ఐ విల్ మేక్ రాజు టు రైట్ అనకూడదు. ఐ విల్ మేక్ రాజు రైట్ అంటాను. ఓకే, ఐ నో హౌ టు ప్లే అంటాం. బట్ ఐ నో ప్లేయింగ్ అని అనాలి మనం యాక్చువల్గా అయితే. ఐ నో ప్లేయింగ్, రైట్? అలాగే షీ హెల్ప్డ్ లెర్న్ థింగ్స్ వెల్ అనాలి. షీ హెల్ప్డ్ టు లెర్న్ థింగ్స్ వెల్ అనకూడదు. షీ హెల్ప్డ్ లెర్న్ థింగ్స్ వెల్ అంటాం. సో ఇది మనకి రూల్గా నేర్చుకున్నాం. అలాగే వాటి తర్వాత మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఫ్రేజెస్ చెప్పాం. హ్యాడ్ బెటర్, హ్యాడ్ రాదర్, వుడ్ బెటర్, యాజ్ సూన్ అండ్ సూనర్ దాన్ ఇలాంటివి ఉపయోగించేటప్పుడు మనం వాటి తర్వాత కూడా మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంటే ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిట్ను ఉపయోగిస్తాం. దానికి మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హ్యాడ్ బెటర్ అనే దాని గురించి చెప్పాను మీకు, హ్యాడ్ బెటర్ గురించి. అవి అంతేకాకుండా ఇంక మరికొన్ని వర్బ్స్ చూడండి. ఇక్కడ
కొన్ని ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి, బట్, దాన్, అండ్, ఎక్సెప్ట్, యాజ్, ఆర్. ఇవి ఉపయోగించేటప్పుడు కూడా అంటే ఇక్కడ ఏఎస్ యాజ్ అన్నది మీరు ఇక్కడ దీన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటే చూడండి, ఏఎస్ యాజ్ కన్వర్ట్ చేసారనుకోండి, ఏఎస్ యాజ్ మీరు మన పైన నేర్చుకున్నాం యాజ్ సూన్ అనేది కూడా ఉపయోగించవచ్చు అని చెప్పి. యాజ్ సూన్ యాజ్ అనేది యాజ్ సూన్ ఉపయోగించేటప్పుడు మనం కూడా ఏం ఉపయోగిస్తామంటే ఇలా ఉపయోగించమాట. షీ వుడ్, రైట్, షీ వుడ్, రైట్, యాజ్ సూన్ స్టడీ, యాజ్ సూన్ స్టడీ యాజ్ లీవ్. అంటే ఆమె చదవాలని ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ఇంక చదువుని ఆపేయాలని కూడా ఉందని అర్థం అనమాట. ఇక్కడ యాజ్ తర్వాత నేను ఏ ఫామ్ను ఉపయోగించాను, లీవ్ అనే బేర్ ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించాను. అలాగే ఇక్కడ యాజ్ సూన్ తర్వాత కూడా స్టడీ అనే బేర్ ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగించాను. రైట్, ఇలా మనం చూస్తే ఈ పాయింట్స్ మనకు గుర్తుంటాయి. రైట్, ఈ పాయింట్స్ చూడండి, మనకి అర్థం చేసుకోవడం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి ఈ పాయింట్స్. మీరేం చేయాలంటే ఇప్పుడు వింటున్నారు, మ్యాక్సిమం మీకు కొంతవరకు బ్రెయిన్లో ఫీడ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ మేము చెప్తున్నాం, మీ అందరికీ ఆల్రెడీ మీరు అందరూ కూడా మంచి వెల్ విషర్స్, మంచి మీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలని కోరుకున్న వాళ్ళు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇదే వీడియోని ఇప్పుడు కాదు, అయిపోయిన తర్వాత, ఈ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ఎంతమంది చూస్తున్నారు నిజంగా చెప్పండి. ఒకసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత సార్ మేము మళ్ళీ ఖచ్చితంగా ఒకసారి క్లాస్ని చూస్తున్నాం అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? క్లాస్ చూస్తున్నారా అసలు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరైనా అలాంటి వాళ్ళు క్లాస్ మేము చూస్తున్నాం సార్ అన్న వాళ్ళు? నిజంగానే తేజ చూస్తున్నావా? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అలా రిఫర్ చేయటం వల్ల ఇప్పుడు చూడు, ధనుష్ రిఫర్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి బాగా నేర్చుకుంటున్నాడు. ఓకే, ఏం లేదు, మనం ఎంత ఇగో చూడండి, ఒకటే మీరు అందరూ కూడా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, మనం ఏ క్లాస్ చదువుతున్నాం, మన ఏజ్ ఎంత, మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాం, అది మ్యాటరే కాదు అలా. ఇప్పుడు కూడా మనం ఎక్కడున్నా సరే విషయం చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా నేర్చుకోవడానికి. రైట్, కళ్యాణ్ రియల్గా చూస్తున్నావా? కళ్యాణి ఎస్ అని పెట్టింది. ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను మీకు చెప్తున్న టెస్ట్ పెడతానని, కానీ నాకు టైం దొరక్క టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేయట్లే. కానీ ఈరోజు ష్యూర్గా ప్రిపేర్ చేస్తాను, ఒక టెస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. ఆ టెస్ట్ అప్పుడు మీరు టెస్ట్ రాస్తేనే మీరు రిఫర్ చేశారా లేదా క్లాస్ కరెక్ట్గా విన్నారా లేదా తెలుస్తుంది. యా, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, నాకు అప్పుడు కరెక్ట్గా తెలియడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అలా చూడాలి మంచిగా. ఇప్పుడు ఒకటే చూడండి, మనం అరే ఏదో జబర్దస్త్ జబ్బు తెచ్చే దస్త్ ప్రోగ్రామ్ వస్తే దాన్ని మళ్ళీ చూస్తూ ఉంటాం కదా. కానీ ఇలా మనం ఉపయోగపడే విషయాన్ని ఎందుకు చూడకూడదు? మనం ఒకటే, మీరు అందరూ కూడా ఒకటి నేర్చుకోవాలి, మనం ఉపయోగపడే విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఈగర్గా ఉండాలి. ఓకే, సో మన లైఫ్ స్టైల్ మనం మార్చుకోవాలి. మనం రానున్న రోజుల్లో మంచిగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే రైట్, మన ఎవరు దగ్గరకు వచ్చి మనం నేర్పించే అవకాశాలు ఇంకా రాను రోజుల్లో ఉండవు. నీకు నువ్వుగానే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, ఈ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనేది మీకు మంచి రిసోర్స్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు ఫాలో అవుతూ, ఓకే, మీకు బెహరా సార్ ఒక రిసోర్స్ పర్సన్గా ఉన్నారు చక్కగా మీ అందరికీ హెల్ప్ చేయడానికి. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే మానకుండా ఈ ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఏదైతే టాపిక్ నేర్చుకున్నామో ఆ నేర్చుకున్న టాపిక్ మరొకసారి రిఫర్ చేసి, ఓకే, వాటిని మీరు టెస్ట్లు కూడా రాస్తే బాగుంటుంది. ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ ఫర్ దట్. యాక్చువల్లీ ఐ ప్లానెడ్ టు ప్రిపేర్ సమ్ టెస్ట్, but as I did not get the sufficient time to prepare the question papers, I did not do them. But definitely for the sake of you people, I'm going to prepare. Yeah. వార్మప్ ఎక్సర్సైజ్ మర్చిపోలేదు, మనం ఉన్నాయి గుర్తున్నాయి. అయితే మనం టాపిక్స్ వైజ్గా వెళ్తున్నాం కదా, చూడండి మంచిగా మనకి చక్కగా టాపిక్ వైజ్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, రియల్గా చెప్పాలంటే మనకి ఇది క్లాస్ రూమ్లో కూడా చెప్పనంత ఇంత స్ట్రాంగ్గా, ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్లో ఇంత నీడ్ ఉండదు అనిపిస్తుంది. అంటే నీడ్ ఉండదని కాదు, అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఇలా మనకి చక్కగా మనం అలా క్లియర్గా ఒక టాపిక్ వైజ్గా హ్యాపీగా వెళ్తున్నాం, చక్కగా నేర్చుకోవడం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఓకే, మీరు అందరికీ ముఖ్యమైన థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఇలా ఈ క్లాసెస్ అన్నిట్లో స్ట్రాంగ్ అయితే మీరు ఒకరోజు చక్కగా ఇంగ్లీష్ భలే మాట్లాడగలుగుతారు, ఒకటి ఇంగ్లీష్ చక్కగా రాయగలుగుతారు కూడా. ఓకే, ఎంతమందికి సార్ నేను ఇంగ్లీష్లో రాయాలి, పర్ఫెక్ట్గా రాయాలి, ఇంగ్లీష్లో పర్ఫెక్ట్గా మాట్లాడాలని ఉంది? ఎస్ అని కామెంట్ పెట్టండి. చూస్తున్నా, అంటే దీనిలోనే చూస్తున్నాను, నేను ల్యాప్టాప్లో చూడట్లేదు. ల్యాప్టాప్లో చూస్తే మీకు ఇలా కనబడదు నేను చాట్ చేసేటప్పుడు.
సో అందుకోసమని మీకు ఇలా చూపిస్తుంది, రైట్? పెట్టలేదు, ఎవరు పెట్టలేదు, ఓన్లీ ధనుష్ మాత్రమే పెట్టాడు. ఎస్, వెరీ గుడ్. అమ్మో, శ్రావణి బెహరా మేడం గారు కూడా నేర్చుకుంటారంట, నిజమేనా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, చక్కగా ఇలా నేర్చుకోవడం ప్రయత్నం చేసామనుకోండి, మీకు ఇంకోటి అందరికీ ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాలి, ఇంగ్లీష్ ఎవరికైతే వస్తుందో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉంటారు. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో మనం కాన్ఫిడెన్స్గా ఉండాలంటే ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్, మనకు ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటామో అంత కాన్ఫిడెంట్గా మనం ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో నిలబడగలుగుతాం. ఓకే, సో అటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ కావాలంటే సబ్జెక్ట్ మనం ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకునే ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. ఓకే, రైట్. సో ఇంతవరకు చెప్పిన రూల్స్ అని అర్థమైనాయి మీ అందరికీ? ఓకే, అయితే నేను నెక్స్ట్ రూల్ చెప్పడానికి వెళ్తాను. సో మీకు ఓకే అయితే make it fast. Let me know your willingness as well as your concern with regard to this subject part. Okay, shall I go ahead? Okay, right, I'll move ahead. Right, I will explain the rest of part. See that మనం వై నాట్ యూ టు రెస్ట్ అంటాం జనరల్గా, కానీ మనం వై నాట్ ఎప్పుడు ఉపయోగించినా సరే చూడండి, ఇక్కడ మన పాయింట్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. మనకి వై నాట్ లేదా వై అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు మనం కూడా దీని సలహాని, దీన్ని కూడా సజెషన్స్కి ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, వై నాట్ రెస్ట్ నౌ, వై నాట్ సిట్ హియర్, వై నాట్ ఆస్క్ హిమ్ అంటాం మనం. వై నాట్ ఆస్క్ హిమ్ అంటే ఎందుకు అతను అడగకూడదు అని చెప్పి సజెషన్ అనమాట అది. ఓకే, వై నాట్ టు ఆస్క్ అనకూడదు, టు అనకూడదు, వై నాట్ రెస్ట్. అలాగే వై నాట్ స్టే హియర్, చూడండి ఈ రెండు సజెషన్స్ మనకి ఇక్కడ. అలాగే థర్డ్ వన్ చూడండి, వై స్టే హియర్, ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ మనకి ఎలా ఉపయోగిస్తాం. ఓకే, సో ఇది ఇంతవరకు మనం డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్స్ని ఎలా ఉపయోగించాలో చూసాం. అలాగే మనకి ఇన్ఫినిటివ్ సంబంధించి నెక్స్ట్ రూల్ చూడండి, ఇది సెవెంత్ రూల్ కాదు యాక్చువల్లీ, ఇది థర్డ్ రూల్ నెంబర్ 3లో ఇది 7th రూల్. ఇది ఒకటి, జస్ట్ దీనికి సంబంధించి అడిగాను మీకు చాలామంది. ఓకే, ఇది చూద్దాం చూడండి. హ్యావ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ విష్ is followed direct infinitive. For example, I will have him believe it, I wish him believe అని అంటామట. యాక్చువల్గా ఇది మనం I will have him believe it, she will have me recite this poem, ఆమె నా చేత ఈ పోమ్ని రిసైట్ చేయించాల్సింది. I will have believe it, నేను అతన్ని దీన్ని నమ్మేలా చేయవలసింది అని అంటాం. సో దీన్ని మనం విష్తో ఉపయోగిస్తాం ఎక్కువగా. చూడండి ఇక్కడ నేను అండర్లైన్ చేసిన దగ్గర చూడండి, ఐ విష్ హిమ్ టు బిలీవ్ ఇట్, ఇక్కడ విష్కి సంబంధించి మనకి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాసెస్లో ఒకటి. దీనికి సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంది, దాన్ని మీరు చూడమని గత 2-3 డేస్గా చెప్తున్నాను. మరి ఎంతమంది చూసారో ఎంతమంది చూడలేదో నాకు తెలియదు, కానీ విష్ క్లాస్ సంబంధించిన క్లాస్ మంచి క్లాస్ అనేది ఉంది, చూడడం ప్రయత్నించేయండి. అండ్ లాస్ట్ రూల్ చూడండి, won't ప్లస్ హ్యావ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఐ వోంట్ హ్యావ్ యూ టాకింగ్ లైక్ దట్, అంటే నేను నిన్ను అలా మాట్లాడకుండా ఉండవలసింది, నేను నిన్ను వెళ్ళనివ్వకుండా చేయాల్సింది అని అంటమాట. నేను నిన్ను అనవసరంగా వెళ్ళనివ్వకుండా ఉండాల్సింది, నేను వెళ్ళనివ్వకుండా ఉండవలసింది, నేను చూడనివ్వకుండా ఉండవలసింది, నిన్ను రానివ్వకుండా ఉండవలసింది అని మీనింగ్ వచ్చేటే మనం ఉపయోగిస్తుంది. ఐ వోంట్ హ్యావ్ యూ టు కమ్ అని ఉపయోగం చేస్తున్నాం చూసారా. ఐ వోంట్ హ్యావ్ యూ కమింగ్ హియర్, నిన్ను ఇక్కడ అనవసరంగా నిన్ను రానివ్వకుండా ఉండాల్సింది. ఓకే, ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మనం ఏం ఉపయోగిస్తుంటాం, ఓన్లీ. అయితే మనం ఇక్కడ జెరండ్ ఉపయోగిస్తాం. చూడండి, జెరండ్ అంటే మనకి అర్థమైంది అందరికీ. జెరండ్ అంటే ఏంటి? 4th form ఆఫ్ ది వర్బ్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఈదర్ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్గా కానీ లేదా ఆబ్జెక్ట్గా కానీ 4th form ఆఫ్ ది వర్బ్ని మనం ఉపయోగిస్తే దాన్ని జెరండ్ అంటాం. క్లియర్? సో ఇంతవరకు మీకు చెప్పింది అర్థమైందా? సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఓకే, లెట్ మీ
Once again, let me interact with you people. Right, very good. Okay, right, very nice. సో ఎంతమంది ఇక విష్ క్లాస్ సంబంధించి వీడియో చూడమని చూసారా? విష్ క్లాస్ సంబంధించిన వీడియో మనకి విష్ క్లాస్ సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంది, ఆ వీడియోని చూడమన్నాను. విష్ క్లాస్ సంబంధించి ఒక వీడియో ఉంది మనకి చక్కగా విష్ క్లాస్ సంబంధించి. సో ఆ వీడియో చూడండి. ఆ విష్ క్లాస్ని మనం ప్రజెంట్లోని విష్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, పాస్ట్లో విష్ని ఎలా ఉపయోగించాలి, అలాగే ఫ్యూచర్ టైం సంబంధించి విష్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలి అనేది ఆ క్లాస్ మీకు చెప్తుంది. ఓకే, అండ్ మీరు దీని విషయంలో మీరు ఎంత ఎన్ని విషయాలు అంటే ఆ వీడియో విషయంలో మీరు ఎంత ఎక్కువగా చూస్తే మీకు అంత బాగా అర్థమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈరోజు క్లాస్ని కూడా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, మానకుండా ఈ క్లాస్ మళ్ళీ చూడండి. నేను అందు గురించి ఈరోజు ఎక్కువ మళ్ళీ చెప్పుకునే కొద్ది టాపిక్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి. సో అందుకోసం నేను మీకు మళ్ళీ ఫీడింగ్ ఇస్తున్నా. ఇంకా మనకి అసలు ఇన్ఫినిటివ్ రూల్స్ అవ్వలేదు. ఇన్ఫినిటివ్ రూల్స్ ఓన్లీ 2 రూల్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాం. చెప్తారా ఎంతవరకు ఎన్ని రూల్స్ నేర్చుకున్నాం ఇన్ఫినిటివ్లో? ఇన్ఫినిటివ్ సంబంధించి ఓన్లీ 2 రూల్స్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాం. అసలు ఇన్ఫినిటివ్లోనే 4 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఇన్ఫినిటివ్ 2 రూల్స్లోనే ఫస్ట్ దాంట్లోనేమో 7 రూల్స్ చూసాం, సెకండ్ దాంట్లోనేమో మనకి 8 రూల్స్ చూసాం. సో ఈ 8 రూల్స్ ఆ 7 రూల్స్ అవన్నీ కలుపుకొని మొత్తం ఆ 14 రూల్స్ దేనికంటే ఓన్లీ ఇన్ఫినిటివ్ సంబంధించి మాత్రమే. ఓకే, అసలు ఒక ఇన్ఫినిటివే ఎంత ఉంటే ఇంకా మనకి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్లో జెరండ్ ఉంది, పార్టిసిపుల్ ఉంది. అయితే జెరండ్ పార్టిసిపుల్ మనం ఇన్ఫినిటివ్తో కంపేర్ చేసుకుంటే అవి కొద్దిగా రూల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, కొద్ది లెంత్ వాటి యొక్క లెంత్ కూడా తక్కువగా ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే, ప్లీజ్ పుట్ కామెంట్. Hello dear children. Am I able to? Yeah, very good. Okay, right, very good. And one more thing, I asked you yesterday to inform some people like Priyanka, Lavanya, all those. Why didn't you inform them? Why aren't they joining the classes? Huh? Okay. Gerund is easy. Yeah, very good, man, because you are master of the English language. That is why for you it is easy. Right? మీకు ఎంతమందికి చక్కగా ఈ క్లాసెస్ చాలా యూస్ఫుల్, ఎంతమందికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నాయి క్లాసెస్? చాలామందికి యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయి కదా క్లాసెస్. రైట్, ఈ క్లాసెస్ చక్కగా మీ అందరికీ యూస్ఫుల్ అవుతున్నాయా? ఓకే, రైట్, చూడండి. ఈరోజు ఇంకొక రూల్ నెంబర్ 3 జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఈరోజు సాయంత్రం లైవ్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఈరోజు సాయంత్రం నేను ఐ హ్యావ్ టు అటెండ్ ఎ ప్రేయర్ బికాజ్ ఐ వాజ్ స్కెడ్యూల్ టు జాయిన్ దే. సో దట్ ఈస్ వై. సో వీ మే నాట్ హ్యావ్ ద లైవ్ సెషన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్. అండ్ టుమారో సండే, సో ఎట్ 4 PM అంటే రేపు మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు ఉంటుంది లైవ్. సో ఈ 4 గంటల ఎగ్జామ్లో 4 గంటల లైవ్లో జస్ట్ ఇవాళ మళ్ళీ మీకు చెప్తున్నా, జస్ట్ మేక్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ జాయిన్. ఓకే, హౌ డు యూ నో, మ్యాన్? Surya is telling that Priyanka is watching the classes. How do you know that? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో రేపు 4 గంటలకి, రేపు మన సండే కదా, రేపు 4 గంటలు ఈవినింగ్ 4కి ఉంటుంది లైవ్. సో ఈవినింగ్ 4కి లైవ్కి రండి. అండ్ ఈరోజు ఈవినింగ్ లైవ్ సెషన్ ఉండదు. రైట్, ఒకసారి మనం ఇంకో పాయింట్ చూసుకుని ఇంకో రూల్ చూద్దాం. సో అందులో ఫస్ట్ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత నౌన్ తర్వాత ఉపయోగిస్తాం. అలాగే దీంట్లోనే సెకండ్ రూల్ ఏంటంటే కొన్ని వర్బ్స్ తర్వాత మనం ఏం ఉపయోగిస్తామంట, సమ్ ఆఫ్ ది వర్బ్స్ అండ్ అడ్జెక్టివ్స్ ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఇన్ఫినిటివ్స్. అంటే అగ్రీ టు, హ్యాపీ టు, డిజైర్ టు, నీడ్ టు, డేర్ టు, ఈ మనకి ఈ టర్మ్స్ గుర్తుంచుకుంటే వీటి తర్వాత వచ్చేటువంటి నాన్ ఫినైట్ వర్బ్ అది ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టు ఇన్ఫినిటివ్. అలాగే హౌ తర్వాత కూడా షీ టాట్ మీ హౌ టు సర్వ్. బ్యాథ్నీ హామిల్టన్ టాట్ నిక్ హౌ టు సర్వ్. ఇలా హౌ అనేది ఉపయోగించేటప్పుడు మనం టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగిస్తామని.
అలాగే రూల్ నెంబర్ 2 మనం నేర్చుకున్నాం, 2కి ఫర్కి. అయితే 2 తర్వాత ఇన్ఫినిట్ ఉపయోగిస్తాం, ఫర్ తర్వాత జెరండ్ ఉపయోగిస్తాం. ఇట్లా ఫర్ తర్వాత జెరండ్ ఉపయోగించామంటే జస్ట్ అది మనకి ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఇట్ షోస్ ఎ కాజ్ ఆర్ ఇట్ షోస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ విచ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ద సెంటెన్స్. ఫర్ తర్వాత జెరండ్ ఉపయోగించడం వల్ల అది ఏ మీనింగ్ని ఇస్తుందో మనం చూసాం. ఓకే. అలాగే రూల్ నెంబర్ 3కి వచ్చేటప్పటికి నీడు, డేర్ అనేవి ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించేటప్పుడు వాటి తర్వాత టు ఇన్ఫినిట్ని ఉపయోగిస్తాము. ఒకవేళ వాటిని మనం ఆర్డినరీ సెన్స్లో ఉపయోగించేటప్పుడు వాటి తర్వాత టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉపయోగించము. ఇది బాగా గుర్తుండాలి. చూడండి, నీడ్కి డేర్కి ఇక్కడ మన డిఫరెన్స్ తెలియాలి అందరికీ. నీడ్ యొక్క యూసేజ్, డేర్ యొక్క యూసేజ్. ఎప్పుడైనా సరే మనం నీడ్ని ఆక్సిలరీగా ఉపయోగిస్తే దాని తర్వాత టు ఇన్ఫినిటివ్ ఉంటుంది, అంటే 2+v1 ఉంటుంది. ఒకవేళ నీడ్ని మనం కామన్ సెన్స్ లేదా ఆర్డినరీ సెన్స్లో ఉపయోగించాం అనుకోండి, వాటి తర్వాత ఓన్లీ బేస్ ఫామ్ మాత్రం ఉండాలి. దానికి ఎగ్జాంపుల్ అంటే he need not work hard. He need not to work hard కాదు, he need not work hard అంటే అది మనం ఆర్డినరీ సెన్స్లో ఉపయోగించాం. అలా కాకుండా మనం ఆక్సిలరీగా ఉపయోగించాం అనుకోండి, డూ యూ నీడ్ టు వర్క్ సచ్ హార్డ్ అని చెప్పి అంటాం. ఇలా మనం ఈ పాయింట్ గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత మనం నీడ్ని డే తర్వాత ఇక్కడ కొన్ని వర్బ్స్ చూసుకున్నాం. లెట్, టు, బిడ్, మేక్, నో, హెల్ప్, ఫీల్, హర్డ్, వాచ్, సీ. ఇక్కడ మీకు ఏవైతే వర్బ్స్ ఉన్నాయో ఈ వర్బ్స్ని రైట్ ఇక్కడ ఏవైతే కనబడుతున్నాయో అండర్లైన్ చేసిన దగ్గర ఆ వర్బ్స్ తర్వాత మనం ఓన్లీ ఏం ఉపయోగించాలంటే రైట్ బేర్ ఇన్ఫినిట్ అంటే డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రం ఉపయోగించాలి. డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ అంటే బేస్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ని టూ లేకుండా ఉపయోగించాలన్నమాట. ఓకే. సో అలాగే మనం థర్డ్ రూల్ చూసాం, రూల్ నెంబర్ 3 కూడా చూసాం దీంట్లోని. రూల్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే చూడండి, ఈ టర్మ్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ ఫ్రేజెస్ని ఉపయోగించామో వీటి తర్వాత కూడా ఓన్లీ బేర్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి లేదా డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ మాత్రమే ఉపయోగించాలనుకున్నాం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ రూల్ వై నాట్ అండ్ వై, వీటిని ఉపయోగించేటప్పుడు కూడా సో వీటిని కూడా వై నాట్ ఆర్ వై అని ఉపయోగించేటప్పుడు మనం వైని వై నాట్ని సజెస్ట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. అలాంటప్పుడు కూడా మనం ఏం ఉపయోగించండి వాటి తర్వాత ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్ఫినిటివ్ని ఉపయోగించాలి. అలాగే మనకి విష్ క్లాజ్ అని చెప్పేటప్పుడు ఇక్కడ ఎఫ్ రూలు, జీ రూలు మనం విష్ క్లాజ్ని తెలియజేయడానికి మనం ఉపయోగించేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం ఈ రూల్స్ని యూజ్ చేయాలి. ఒకసారి మీరు ఏం చేయాలంటే ఇది మీకు బాగా అర్థం కావాలంటే జస్ట్ మీరు 1-2 సార్లు కూల్గా రిలాక్స్గా వినాలి. అంటే ఇప్పుడు చూస్తే మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి నేను మిమ్మల్ని జస్ట్ ఓకే యా రైట్, వెరీ గుడ్ మ్యాన్. సో ధనుష్ హ్యావ్ యూ బీన్? సో వింటున్నారు, క్లాస్ వింటున్నారు అందరూ రైట్? మీరు అందరూ ఒకటి పని చేయాలి. సో ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ క్లాసెస్కి మీరు మరికొంతమంది మేము జాయిన్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఈ విషయాలను చెప్తున్నాం కదా, వాళ్ళందరూ కూడా నేర్చుకోవాలి అనేది నా ఉద్దేశం. అంటే బాగా కొద్దిగా వర్క్ చేసే వాళ్ళందరూ జస్ట్ వాళ్ళని చక్కగా వాళ్ళ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకొని క్లాస్ నేర్చుకునే అవకాశం ఉందనుకోండి, వాళ్ళు ఇంకా స్ట్రాంగ్గా తయారవుతారని నా ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళందరూ నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు మరొకసారి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే కొన్ని మంచి విషయాలకి మనం ఒకరికి కాల్ చేయొచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. చెడు విషయం అనుకోండి మనం కాల్ చేయాల్సిన, మంచి విషయాలు కాబట్టి మనం ఒకరికి కాల్ చేసి మరి ఇన్ఫామ్ చేయొచ్చు. దయచేసి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే చక్కగా అందరూ నేర్చుకోవాలి, ఇంకా ఎక్కువ మంది నేర్చుకోవాలి మంచిగా. అంటే నేను ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసి నేర్పిస్తున్నప్పుడు అందరూ నేర్చుకుంటే ఇంకా హ్యాపీ ఫీల్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. రైట్? అందరూ ఉన్నారా? ఎస్ అని కామెంట్ పెడతారు మరి టకటక. అలాగే తేజ, నువ్వు రాఘవ ఇద్దరు వింటున్నారా? ఎస్, ఓకే. రాఘవ కూడా వింటుందా క్లాసులు? సో మానకంటే వినండి. ఓకే, ఎస్, మీరు చక్కగా అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేయండి. మీరు కూడా రండి మానకండ క్లాసెస్కి. మనం ఎక్కువగా క్లాస్ని మనం నేర్చుకోవడం వల్ల, ఎక్కువ విషయాలు నేర్చుకోవడం వల్ల మన బ్రెయిన్ మరింత స్ట్రాంగ్గా తయారవుతుంది. రైట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? యా, కళ్యాణి, వెరీ నైస్. సో హౌ ఈజ్ యువర్ సిస్టర్ నౌ? Is she well?
just inform her that I asked so. Okay, right? సో మనందరూ రేపు ఈవినింగ్ 4 గంటలకు కలుద్దామా లైవ్లో. సో సండే ఈవినింగ్ 4 PM లైవ్ ఉంటుంది. సో మీరందరూ నేను ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరందరూ మనసుకో టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి. ఎస్, నేను ఈరోజు నా తరపున ఒక 4 జాయిన్ చేస్తాను క్లాస్కి అని చెప్పి. అలా మీరందరూ రేపు మన క్లాస్ దగ్గర మనం ఒకేసారి ఒక 30 మంది క్లాస్ వినాలి. రైట్, చేస్తారా రేపు అందరూ? ఓకే, రేపు ఖచ్చితంగా ఇన్ఫామ్ చేయండి, అందరికీ ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో వీ విల్ మీట్ టుమారో ఇన్ అవర్ లైవ్ సెషన్. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్, విష్ యూ హ్యాపీ లెర్నింగ్.